गुरु रूप गुरु प्यारिओ, गुरु फतेह नाल सांझ पाइए जी। प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक औरत की जिंदगी दे विच औलाद की बहुत वड्डी कीमत हुंदी है और शायद दुनिया की हर एक औरत इस चीज़ नूं समझदी भी है कि औलाद तो बिना मैं अधूरी हाँ। जिन्हां औरतां दे औलाद ना होवे, समय ने उन्हां औरतां नूं बांझ तक दा भी नाम दिता है और औलाद दे नाल औरत दा शिंगार मन्निया जांदा है। पर समय दे नाल नाल औलाद दे विच भी वितकरा पैदा होया। वितकरा बनिया कुड़ियां अते मुंडियां दा, धीआं अते पुत्रां दा, गर्ल एंड बॉयज। वितकरा वाधा वाधा इत्थों तक भी पहुंच गया कि जिन्हां घरां दे विच पुत्र ना पैदा होवे ते फिर उन्हां घरां दे विच लगातार धीआं वेखियां जांदियां ने। एक धी होई, दूजी, तीजी, चौथी ते पंजवीं। कई बार 6-6, 7-7 धीआं होण तो बाद एक पुत्र पैदा हुंदा है ते जिस दिन पुत्र पैदा हुंदा है उस दिन घर दा माहौल बदल जांदा है, चेंज हो जांदा है कि साडे घर दे विच पुत्र दी दात रब ने दे दित्ती। खास तौर ते राजस्थान अते पंजाब बहुत ज्यादा भुख पुत्रां दी इन्हां दो जगह ते पाई जांदी है। पंजाब की धरती के उत्ते रहन वाले सिख तबका खास तौर पर जदों वो गुरु घरां दे ग्रंथी सिंघां पासों अरदासां कराउंदे ने ते ज़्यादातर अरदास इस गल दी हुंदी है कि बाबा जी साडी झोली दे विच पुत्र दी दात पा दिओ। पुत्र दी दात दी मनसा नूं लैके बहुत ज़्यादा जुल्म भी पंजाब की धरती ते होया। नाल दी नाल मैं कह देवां कि बहुत ज़्यादा गंदगी भी पाई गई। एक औरत एक बाबे दे कोल जांदी है ते कहंदी भी मेरी कुख दे विच पुत्र होना चाहिए है। हुण बाबा जी अपना बिजनेस चला लेंदे ने, कोई सेब वंड रहे है, कोई संतरे वंड रहे है, कोई होर प्रसाद वंड रहे है भी तुहाडे घर दे विच पुत्र पैदा होवेगा। थोड़े चिर पहला मैं एक किसी परिवार दे विच बैठा होया सी ते उन्होंने एक गल सुनाई। कहंदे साडी माता एक बाबा जी नूं जाणदी सी ते उस बाबा जी दे कोल वो गई। पहला साडे घर दे विच धीआं सन, लंबा समा पा के पुत्र दी दात वाहिगुरू दे घरों प्राप्त हुई ते बाबे ने इस बार कहा सी भी 100% तुहाडे घर दे विच पुत्र पैदा होवेगा। फिर होया कि जिस दिन पुत्र ना पैदा होया, धी जन्म लई, धी ने जन्म लै लिया। उस दिन बाबे नूं जाके साडी माता ने फड़ लिया भी बाबा जी तुसीं कहंदे सी पुत्र पैदा होवेगा, पर फिर दोबारा धी आ गई। ते अगों बाबा जी कहन लगे भी नहीं, ये तो मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि जो प्रसाद मैं तुहानूं दिता वो सही तरतीब के मुताबिक, सही रहत के मुताबिक तुसीं वरतिया नहीं होवेगा। आही तां बहाना सी। बहुत सारे डेरे इस चीज़ का प्रचार करन लग पे भी असीं तुहानूं पुत्र देने। खैर, जदों असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी पढ़ते हैं तो सतगुरु जी ने धी होवे पुत होवे सबनों एक समानता दिती है। एक चीज होर याद रखियो, सतगुरु की पावन बाणी ना पुत्र नूं अहमियत दिंदी है ते ना धी नूं अहमियत दिंदी है। सतगुरु की पावन बाणी औलाद नूं प्यार करदी है। गुरु नानक साहब दे भैण बेबे नानकी उन्हां दे घर दे विच औलाद नहीं सी, लेकिन शायद उन्होंने पूरी जिंदगी गुरु नानक साहब नूं कदे मेहना जां ताना नहीं मारिया होवेगा भी मेरी कुख क्यों नहीं अजे तक हरी हुई। दूसरे पासे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी जिन्हें सानू जीवन जांच देना है, उसे ही पावन बाणी का ओट आसरा लैके भी एक व्यापार शुरू होया। वाधा वाधा व्यापार ये कई पोथियां के रूप दे विच, कई गुटकियां के रूप दे विच साडे घरां तक पहुंचिया। बहुत सारे शब्द
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਛਪਿਆ, ਉਸ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 108 ਵਾਰ, 109 ਜਾਂ 110 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, 40 ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, 41 42 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 108 ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 36 ਹੈ ਉਸ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖਿਓ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਉਧਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ ਰਹਾਉ। ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੀਆ, ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਥੀਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ, ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ। ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਨ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣ। ਗੁੱਜੀ ਸ਼ਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 108 ਵਾਰ ਜਪੇ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਟਲ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਸਹਿਜਤਾ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਧਰੈ ਮਾਏ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਟਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਉਗੜ ਆਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਕੇ
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਥੀਆ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੇਡ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ, ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਣ ਸਹੇਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵੇਲ ਹਨ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀੜੀ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਪੀੜੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੀੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਤਿਆ, ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੀੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗਾਂ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ, ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇਸ਼ਤ ਫਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੱਜੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੁੱਟਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੱਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 40-41 ਦਿਨ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰੀਏ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।